પોઈન્ટ્સ કવર થતા હોય તો આપને ખબર પડે કે આપણે કઈ રીતે બનાવવાનું થાય. એટલે જેને ડિફર કરવાનું થતું હોય એ એને ડિફર કરી શકે અને ચેન્જ કરી અને આગળ વધી શકે. બરાબર છે. ઓકે. સ્પીકર્સ કનેક્ટ કરે સર અહીં? Anu, you can start with the presentation. Okay, sir. Good morning to all of you. My name is Anu Nakum. My topic name is illumination and lighting. Content is what is illumination, what is flux and lumen, what is candela, laws of illumination, characteristics of good illumination, what are the factors affecting the correct illumination, basic units and symbols, illumination measurements. Recommended illumination levels, range of service illumination in lux, recommendations on illumination, lighting, function of lighting, lighting safety, lighting requirements, factors considered in the design of lighting scheme, visual tasks and types of lighting. Lighting control, energy saving in lighting, energy conservation measures, then energy saving in lighting, metrics of lighting, natural lighting, artificial lighting, etc. So what is illumination? In simple words, the distribution of light on the surface is called illumination. એટલે કોઈ પણ સરફેસ ઉપર જો લાઇટ પડે તો તે સરફેસ illumination કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ સરફેસ ઉપર પાણી પડે તો આપણે એમ કહીએ કે તે સરફેસ વેટ થઈ ગઈ. જો કોઈ પણ સરફેસ પર લાઇટ પડે તો એમ કહેવાય કે તે સરફેસ ઇલ્યુમિનેટ થઈ. Illumination is the total luminous flux incident on a surface per unit area. SI unit of illumination is lumen per meter square or lux. In surface system, unit of illumination is watt is equal to 1000 lux. In photography, foot candle is used as a unit. This is the image. Anu. Sir, next slide. એક જ મિનિટ. આ ઇમેજ છે, આ એક લાઇટ નો સોર્સ છે, તેમાંથી જે લાઇટ બહાર આવે છે અને જે સરફેસ પર પડે છે તેને કહેવાય ઇલ્યુમિનેન્સ. અને લુમિનિયસ ફ્લક્સ એટલે કે કોઈ પણ સોર્સ માંથી કેટલા અમાઉન્ટમાં લાઇટ ઇમિટ થાય છે તેને કહેવાય લુમિનિયસ ફ્લક્સ.
એન્ડ કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં લાઇટ બહાર નીકળે છે પર સેકન્ડ ઇન પર્ટિક્યુલર ડાયરેક્શન, તો તેને કહેવાય લાઇટ ઇન્ટેન્સિટી. What is a flux and lumen? Luminous flux. The total quantity of light emitted from a point source of light per second is called luminous flux. The unit is lumen. 1 lumen is equal to 0.0016 watt. એટલે કોઈ પણ એક સોર્સમાંથી કેટલી એનર્જી બહાર નીકળે છે અમાઉન્ટ ઓફ લાઇટ, તેને કહેવાય લુમિનિયસ ફ્લક્સ. તેની અંદર ડાયરેક્શન સ્પેસિફાય કરવામાં આવતી નથી. What is lumen? It is the unit of luminous flux. The flux emitted within a unit solid angle by a point source with a uniform luminous intensity of 1 candela. 1 lux is 1 lumen per meter squared. Lux. It is the metric unit of measure for illumination of ઓકે, એક મિનિટ. તો આ જે છે આપણે લાઇટ ઇન્ટેન્સિટી અને ફ્લક્સ જે કહીએ ઇલ્યુમિનેશન ફ્લક્સ, એ બે વસ્તુ આખી અલગ અલગ છે. અલગ અલગ એ રીતે છે કે ઇન્ટેન્સિટી જેમ ડિસ્ટન્સ ચેન્જ થાય એમ ઇન્ટેન્સિટી જે છે એ વેરાય થવાની છે. તમે કોઈ પણ ફ્લક્સ જે છે એનો એ ક્યાં છે તો કે સોર્સ આગળથી જે ઇલ્યુમિનેશન એક્સટ્રેક્ટ થાય છે, જે બહાર નીકળે છે, એ એનો ફ્લક્સ છે. એટલે કે સોર્સ આગળથી જે છે ઈ. હવે તમે જાણે કે ડેસ્ટિનેશન છો, સોર્સ નથી. હવે હું પેલા ખૂણામાં વયો જાઉં તો મને કંઈક અલગ હશે, કારણ કે ઇન્ટેન્સિટી અલગ થઈ ગઈ. હું રૂમની બહાર વયો જાઉં તો સાવ અલગ થઈ જાય, ઝીરો થઈ જાય, કારણ કે મને ક્યાંય દેખાતું જ નથી હવે. સો ઇન્ટેન્સિટી ડિફર્સ વિથ અ ડિસ્ટન્સ ઓલ્સો. બટ આ જે છે એ સોર્સ આગળથી શું એક્સટ્રેક્ટ થાય છે એ વસ્તુની વાત છે. ઓકે, કન્ટિન્યુ. Okay, sir. This is the unit of illumination of a surface. If the light source of 1 candle power luminous intensity is placed at the center of sphere of 1 meter radius, the illumination obtained on the interior surface of the sphere is 1 lux. જો કોઈ પણ એક લાઇટ સોર્સને 1 કેન્ડલ પાવર લુમિનસ ઇન્ટેન્સિટી વાળો છે તેને સ્ફિયરની અંદર 1 મીટર રેડિયસે રાખવામાં આવે તો જે તેની ઇન્ટેરિયર સરફેસ છે તેની ઉપર જે ઇલ્યુમિનેસ ઓપ્ટેન થાય તેને 1 લક્સ કહેવાય. 1 lux is equal to 1 meter candle is equal to 1 lumen per meter square. Luminous intensity. So it is the quantity of light per second in particular area and in particular direction. And it is expressed in candela or candle power. Luminous efficiency. Unit is lumen per watt. It is the ratio of luminous flux of a lamp and power consumed in that lamp. ઓકે, તો Yes. બધી વસ્તુને જોવી પડતી હોય છે. ઇન્ટેન્સિટી શું છે એ આખો એક ડિફરન્ટ ક્રાઇટેરિયા છે. પછી ઇન્ટેન્સિટીની જગ્યાએ કદાચ આપણે એમ કહીએ કે એફિશિયન્સી શું છે, તો એ એક આખો અલગ ક્રાઇટેરિયા છે. એફિશિયન્સી પાવર કન્ઝપ્શનની સામે કેટલું તમને ઇલ્યુમિનેશન આપે છે, ધેટ ઇઝ એન એફિશિયન્સી. અને એવરી ટાઈપ ઓફ લાઇટ હેઝ ડિફરન્ટ એફિશિયન્સી. જાણે કે આપણે એલઈડીમાં એફિશિયન્સી બહુ સારી મળે છે, જેટલું કન્ઝપ્શન છે એની સામે લાઇટનિંગ જે છે એ બહુ સારી છે. અને એની જ સામે જે આપણી ફ્લોરોસન્ટ હતી એમાં કન્ઝપ્શન લાઇટનિંગ એ જ છે, પણ એમાં કન્ઝપ્શન વધારે હતું. એટલે 40 વોલ્ટનું આપણે લાઇટનિંગ 40 વોલ્ટની કન્ઝપ્શન હતું, અને લાઇટનિંગ જે છે એ સેમ હતું જે અત્યારે એલઈડી ની અંદર 20 વોલ્ટમાં હોય છે. એટલે ઇટ રિમેન્સ વન એન્ડ ધ સેમ, અને આવી રીતે ચેન્જ થાય. તો એફિશિયન્સી ઇઝ ડિફરન્ટ ઇન એવરી ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ લાઇટ્સ. એફિશિયન્સી ઇન્ટેન્સિટી તો વિથ ડિસ્ટન્સ છે. ઇન્ટેન્સિટી આની પહેલા તો કીધું મેં કે ઇન્ટેન્સિટી જે છે ઇટ રિલેટેડ વિથ અ ડિસ્ટન્સ. તમારી ઇન્ટેન્સિટી જેમ ડિસ્ટન્સ ચેન્જ થશે, ડાયરેક્શન અને ડિસ્ટન્સ જેમ વધારે અલગ અલગ થશે એમ ઇન્ટેન્સિટી અલગ અલગ દેખાશે તમને. ઇન્ટેન્સ કેટલું છે એ ઇટ ડિફર્સ, બરાબર છે. અને જ્યારે આની એફિશિયન્સીની વાત છે તો એ કેટલો પાવર અબ્ઝોર્બ કરે છે અને કેટલો એમાં આઉટપુટ આપે છે, એ તો એના સોર્સ
જે છે એ જે પાવર જે છે એની ઉપરથી લઈ આ એના જેવું છે કે આપણે ખાઈએ છીએ કેટલું ને વર્કઆઉટ કેટલું કરીએ છીએ એની સામે. કન્ટિન્યુ. Okay, sir. Candela. Candela is the SI unit of luminous intensity is equal to 1 lumen per steradian. Candle power is equal to lumen per solid angle. કેન્ડેલા જે છે એ શું છે તો કે ઇલ્યુમિનેશન ઇન્ટેન્સિટીનો પોતાનો યુનિટ છે. This could be your MCQ. What are the law of illumination? Yes. Illumination is directly proportional to the luminous intensity of the source. એટલે કે જેટલી ઇન્ટેન્સિટી વધારે હશે તેમ ઇલ્યુમિનેશન પણ વધારે હશે. જેમ ક્વોન્ટિટી ઓફ લાઇટ વધારે હશે તેમ ઇલ્યુમિનેશન પણ વધારે હશે. એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ ઇનવર્સ સ્ક્વેર લો. તો તેની અંદર એવું છે કે જેમ જેમ ડિસ્ટન્સ વધશે તેમ તેમ ઇલ્યુમિનેશન ઘટશે. The illumination of a surface receiving its flux from a point source is inversely proportional to the square of the distance between the square and the source. એટલે તેમાં ત્રણ સરફેસ કન્સિડર કરવામાં આવે છે. તેનો એરિયા A1, A2 and A3 હોય અને એક સોર્સ કન્સિડર કરવામાં આવે છે લાઇટ સોર્સ. તો એ સોર્સ થી એરિયા 1 નું ડિસ્ટન્સ D1 પછી સોર્સ થી A2 નું ડિસ્ટન્સ D2 તેમ કન્સિડર કરવામાં આવે. એટલે જેમ જેમ ડિસ્ટન્સ વધશે તેમ તેમ ઇલ્યુમિનેશન પણ ઘટશે. ઓકે. પછી લામ્બર્ટ્સ કન્સાઇન લો. The illumination of a surface at any point is proportional to the cosine of the angle between the normal at the point and the direction of the luminous flux. એટલે એક સરફેસ ઉપર નોર્મલ કન્સિડર કરવામાં આવે છે કે જેની અંદરથી લ્યુમિનિયસ ફ્લક્સ પાસ થઈ શકે. પછી A, B અને C ત્રણ સરફેસ કન્સિડર કરવામાં આવે છે. પછી સોર્સ થી તે A સુધીનો એંગલ છે અને θ1 કહેવામાં આવે છે. પછી θ2 and θ3. એટલે જેમ એંગલ નાનો હશે તેમ કોસની વેલ્યુ વધારે આવશે. એટલે ઇલ્યુમિનેશન પણ વધારે આવશે. જેમ જેમ એંગલ મોટો હશે તેમ નાનું આવશે. ઓકે. તો જેમ ઇન્ટેન્સિટી એઝ વી નો દેટ ડિસ્ટન્સ જેમ વધતું જશે એમ ઇન્ટેન્સિટીમાં ડિફર થતી જશે. એવી જ રીતે એંગલ ઓફ લાઇટ જે છે એ ચેન્જ થતા જાય એવી રીતે ઇલ્યુમિનેશન જે છે એ પણ ચેન્જ થતું જાય. જેમ તમારો એંગલ હાયર સાઈડ હોય એમ તમારે ઇલ્યુમિનેશન છે એ સારું રહેશે. જેમ લોઅર થતો જશે એંગલ એમ ઇલ્યુમિનેશન ઓછું થતું જશે. તો આ બે લોસ જે છે એ ઇલ્યુમિનેશનના છે. બરાબર છે. વોટ આર ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ ગુડ ઇલ્યુમિનેશન? સારી એક ગુડ ઇલ્યુમિનેશન જોતું હોય લાઇટનિંગ તો શું કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એના? કોઈ પણ લાઇટ હોય તે સીધી ડાયરેક્ટ આઈસ ની અંદર ન પડવી જોઈએ. તેનાથી આઈસ ડેમેજ થઈ શકે છે. પછી જે ટાઈપ્સ અને સાઇઝ ઓફ ધી લેમ્પ કરેક્ટ હોવી જોઈએ. એટલે જ્યાં જે સાઇઝની લાઇટ જરૂરી હોય ત્યાં તે સાઇઝની હોવી જોઈએ. ધી પ્રોપર લોકેશન શુડ બી મેડ. રિફ્લેક્ટિંગ ઇક્વિપમેન્ટ શુડ બી સુટેબલ ફોર ધી પર્પસ. એન્ડ શેડો અને જે હાર્ડ શેડો હોય અને લોંગ શેડો હોય તેને અવોઇડ કરવા જોઈએ. ઓકે. તો ઇલ્યુમિનેશન માટે આપણે પોઈન્ટ્સ જોવા હોય કે ગુડ ઇલ્યુમિનેશન કઈ રીતે થાય છે. તો મેઇન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે એ જોવું જોઈએ કે ઇટ શુડ બી પ્લેઝન્ટ ટુ અવર આઈઝ. એ પ્લેઝન્ટ ટુ અવર આઈઝ એટલે ડાયરેક્ટલી આંખમાં ના આવે તો આપણે પ્લેઝન્ટ રહે. સેકન્ડરી કે કલર જે છે એ પ્લેઝન્ટ થતું હોય છે. થર્ડ એ છે કે રિફ્લેક્શન થઈને ડાયરેક્ટલી આંખમાં ના આવતું હોય એ પણ બહુ જરૂરી છે. એના લોકેશન જે છે એ એક રિક્વાયર્ડ વસ્તુ છે કે તમારે જે જગ્યાએ લાઇટ જોઈએ છે એ જગ્યાએ લાઇટ હોય તો ઇટ્સ ગુડ. ફોર એક્ઝામ્પલ મારે અત્યારે પ્રોજેક્ટર ચાલુ છે અને આની ઉપર લાઇટ આવે છે અને તમે ના જોઈ શકો તો ઇટ્સ નોટ ઓકે. બરાબર છે. આ લાઇટ છે એ સાવ નકામી છે આ જગ્યા ઉપર. એ બંધ હોત તો તમને વધારે સારું લે. બરાબર. બટ એ હંમેશા એવું નથી હોતું. જયારે આ બંધ હોય અને બોર્ડ ઉપર હું લખતો હોય ત્યારે રિક્વાયરમેન્ટ અલગ છે. એટલે અકોર્ડિંગ ટુ યોર રિક્વાયરમેન્ટ યુ શુડ ફાઇન્ડ યોર લોકેશન. રાઈટ.
ઇક્વિપમેન્ટ શુડ બી સુટેબલ ફોર ધ પર્પઝ. રિફ્લેક્ટિંગ ઇક્વિપમેન્ટ્સ જે છે એ પણ હોવા જોઈએ. અને હાર્ડ એન્ડ લોંગ શેડો શુડ બી અવોઇડેડ. અને એમાં પડછાયા ના પડે એવી રીતે એંગલને સેટ. પડછાયા પડે એ તો ઓકે છે, પડવાના જ છે કારણ કે લાઇટ છે, પણ બને એટલું ઓછું થાય એ વસ્તુનું ખાસ આપણે ધ્યાન રાખતા હોઈએ છીએ. હવે રિફ્લેક્ટિંગ ઇક્વિપમેન્ટ્સ જે છે એનું પણ ધ્યાનમાં લેવાનું હોય છે. જાણે કે જો આ જે લાઇટ છે એની અંદર એનું પાછળનું જે બેકગ્રાઉન્ડ છે ને એ તમે જોઈ શકો એક રિફ્લેક્ટિંગ આખું પેલું ક્રિએટ કરેલું છે કે ઈ અહીંયા એબ્ઝોર્બ ના થવી જોઈએ લાઇટ, ત્યાંથી રિફ્લેક્ટ થઈ જવી જોઈએ. હવે એની જ જગ્યાએ જો ઈ કાઢી નાખે ને તો ઈ ઉપરની જે લાઇટ છે ને ઈ સીધી ઉપર જ વહી જશે, રિફ્લેક્ટ થઈને નીચે નહીં આવે. એટલે આપણે જે ઇલ્યુમિનેશન મળે છે એટલું ઇલ્યુમિનેશન આપણે કન્ટિન્યુઅસલી મળશે નહીં. This makes a difference. Right? Okay, continue. What are the factors which affect the correct illumination? તો નેચર ઓફ ધી વર્ક એન્ડ આર્કિટેક્ચરલ ડિઝાઇન, એટલે કે એવું ન હોવું જોઈએ કે અડધી બિલ્ડિંગની અંદર ઘણી બધી લાઇટ્સ આપી દીધી અને બીજીમાં ન આપી. એટલે જ્યાં જેટલી જરૂર હોય ત્યાં જ આપવી જોઈએ. અને ખાસ ગાર્ડનની અંદર રાત્રે લાઇટ આપવી જોઈએ, કેમ કે કોઈ એક્સિડન્ટ થાય તો તેની માટે ખબર પડે. પછી સરાઉન્ડિંગ્સ, નેચર ઓફ લાઇટ એન્ડ મેન્ટેનન્સ. ઓકે, તો યુઝ્યુઅલી કેવું છે કે તમે ઇલ્યુમિનેશન કયાના બેઝિસ ઉપર આપતા હોઈએ છીએ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કે તમારે રિક્વાયરમેન્ટ કઈ જગ્યાએ તમારે એની રિક્વાયરમેન્ટ છે. રાઈટ, નાઇટ લેમ્પની અંદર તમે 4 વોલ્ટનો બલ્બ ના આપી શકાય. યુ નીડ અ 0 વોલ્ટ, એની અંદર 0 નો બલ્બ કહીએ છીએ આપણે, એટલે 2 વોલ્ટ્સ, 3 વોલ્ટ્સ, 5 વોલ્ટ્સ બસ બહુ થઈ ગયું એમ. દેટ ઇઝ અ નાઇટ લેમ્પ. તો એની અંદર તમારે એ નથી આપવાનો, બરાબર છે. અને જ્યાં તમારે કિચન હોય ત્યાં આગળ નાઇટ લેમ્પ ના આપી શકાય. યુ રિક્વાયર્ડ મિનિમમ, યુ રિક્વાયર્ડ સમ 20-25 વોલ્ટ્સ LED હોય તો, then you require that much amount of એ અમાઉન્ટ નો વોલ્ટ્સ જોઈએ, બલ્બ ઇલ્યુમિનેશન આપણે એ અમાઉન્ટ નું જોતું હોય, એટલે આપણે અહીંયા જરૂરી છે. હવે આ એની ઉપર થઈ ગઈ કે નેચર ઓફ વર્ક છે. હવે આર્કિટેક્ચર ડિઝાઇન ની વાત જો કરીએ આપણે, તો આર્કિટેક્ચરલી ઘણીવાર આપણે રિક્વાયરમેન્ટ એવી હોય છે કે એને એસ્થેટિક સારા કરવા છે આપણે, એટલે કે એનો લુક જે છે એ સારો કરવો છે. તો લુક માટે ઘણી જગ્યાએ આપણે લાઇટનિંગ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. અહીંયા એક સિનર્જી હોસ્પિટલ જવાનો રસ્તો આવે ને એ પહેલા એક કોર્નર ઉપર એક બિલ્ડિંગ અંડર કન્સ્ટ્રક્શન છે. એ બિલ્ડિંગ ઉપર ધ્યાન દેવા માટે રાત થાય ને કે અહીંયા આખી એક સ્ટ્રીપ બનાવેલી LED, અલગ અલગ શેપ્સ ને અલગ અલગ કલર્સ ને અહીંયા બંધ રાખે આખામાં. એટલે તમને લાગે કે અહીંયા કંઈક છે. એ એક સેન્ટર ઓફ એટ્રેક્શન બનાવ્યું છે. એવી જ રીતે મને ખબર છે ત્યાં સુધી, આઈ ડોન્ટ નો એનું નામ મને ભૂલાઈ ગયું, બટ આપણે KKV ઓવરબ્રિજ કમ્પ્લીટ થાય એટલે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં એક આવે છે હાઈ સ્પીડ. અહીંયા ઉપરના ખાલી એમાં ગઝીબો ટાઈપ સમથિંગ બનાવ્યું ને ત્યાં જ ખાલી લાઇટિંગ આપી છે, એટલે ટુ ક્રિએટ અ ગુડ એસ્થેટિક. બરાબર, એટલે લાઇટિંગ કેન બી યુઝ ફોર આર્કિટેક્ચરલ પર્પસ ઓલસો. એના એસ્થેટિક પર્પસ માટે પણ યુઝ થતું હોય છે. પછી બીજી વસ્તુ એવી છે કે અહીંયા તમને દેખાવી જોઈએ ડાયરેક્ટલી, કે હિડન હોવી જોઈએ અને ખાલી તમને એનો શેડોઝ, સોરી એનો ફ્લડ જ તમને દેખાવો જોઈએ. એ હિડન હોવી જોઈએ કે પછી તમને ઈ દેખાતી હોવી જોઈએ. એવી અલગ અલગ વેમાં પણ આર્કિટેક્ચરલી જોવાનું હોય છે. બરાબર છે. પછી સરાઉન્ડિંગ કેવું છે, એટલે કે આજુબાજુમાં શું રિક્વાયરમેન્ટ છે એની ઉપર પણ આપણે ધ્યાન દેતા હોઈએ છીએ. કારણ કે તમે જંગલની અંદર છો અને કેમ્પિંગમાં ગયા છો, then you will find a campfires અને નાના તમે ગમે એટલી આમાં લાઇટિંગ કરો, એ એક એરિયાથી વધારે તમે એ એરિયામાં कनेक्ट करके आ जाते हैं यहाँ से देख के। चल इधर से चलता है लाइब्रेरी से। क्यों आवाज नहीं आ रही वेदांश? ભાઈ અવાજ આવે છે મારો કે નથી આવતો? યસ આવે આવે સર આવે છે. હા ઓકે. ઓકે, તો સરાઉન્ડિંગ ની જ્યારે વાત કરીએ છીએ તો કે આજુબાજુમાં કેવું છે, તો જે એરિયાની અંદર લાઇટનિંગ્સ ઓલરેડી એક પછી બીજી પછી ત્રીજી પછી ચોથી આવતી હોય, તો
તો એ એરિયામાં તમારે લાઇટિંગ રિક્વાયરમેન્ટ ડિફરન્ટ છે. હવે જે એરિયામાં તમારે એક જ લાઇટ છે ને તમારે આખું સરાઉન્ડિંગ કરવાનું છે, તો એ એરિયામાં તમારે લાઇટિંગ રિક્વાયરમેન્ટ જે છે એ ડિફરન્ટ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, સ્ટ્રીટ લાઇટ તમે અહીંયા મૂકો, બરોબર, તો એની જે રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ અલગ છે, કારણ કે એ લાઇનમાં સ્ટ્રીટ લાઇટ્સ આવે છે. એક પૂરું થાય બીજું, બીજું પૂરું થાય ત્રીજું. એ જ વસ્તુ તમે જંગલની અંદર ક્યાંક ફિટ કરતા હોય તો ખાલી એક જ કરવાના હોય તો એ ખાલી પર્ટિક્યુલર એરિયા પૂરતું જ યુઝફુલ થઈ શકે તમને. એ કઈ આખે આખું લાઇટનિંગ ન કરી દે. તો સરાઉન્ડિંગ તમારું શું છે, પછી જાણે કે તમે લેન્ડસ્કેપિંગ ને એના માટે યુઝ કરતા હોય, બરાબર છે, તો લેન્ડસ્કેપિંગમાં કેવું છે કે ગાર્ડનિંગ પર્પસમાં તમને ખાલી પાથ ગાઈડ કરવા માટે જ હોય છે. નાની નાની એટલા લેમ્પ પોલ્સ મૂકેલા હોય, એ લેમ્પ પોલ્સ કહેવાય, નાના હોય એ ગાર્ડન લાઇટ્સ કહેવાય, અને એ તમારો પાથ ખાલી તમને ડિસ્ક્રાઇબ કરતો હોય. એ પાથ પૂરતું એક નાની એવી ઓલામાં હોય, વધારે પડતું મોટું પણ ન હોય, એટલું બધું ઇલ્યુમિનેશન ન હોય, પણ તમને રસ્તો દેખાવો જોઈએ એના માટે હોય. તો ઈ છે એના માટે હોય છે. પછી નેચર ઓફ લાઇટ એન્ડ મેન્ટેનન્સ. હવે લાઇટ જે છે એ પોતે કેવી છે, અમુક કલર લાઇટ્સ હોય છે, અમુક જગ્યાએ કલર્સ હોય છે, અમુક જગ્યાએ હેલોજન, અમુક જગ્યાએ મર્ક્યુરી. તો એની ઉપરથી પણ ડિફર કરતા હોય આપણે કે આપણી પાસે અવેબિલિટી શું છે અને એ અવેબિલિટી ઉપર આપણે શું પ્રોવાઈડ કરવું છે. અને અમુક જગ્યાએ કેવું છે કે ભાઈ મેન્ટેનન્સ ફ્રી જોઈએ છે, દરરોજ ઉઠીને બદલાવાનો ટાઈમ આપણી પાસે નથી. એકવાર ફિટ કર્યું એટલે 5 વર્ષ 7 વર્ષ સુધી આપણે જોવાની ઉપાધિ નથી જોતી. તો એવા ટાઈપનું પણ રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે, બરોબર. અમુક જગ્યાએ તમે સ્વિમિંગ પુલ્સમાં જોવો તો સ્વિમિંગ પુલમાં અંદર પાણીની અંદર લાઇટનિંગ કરેલી હોય છે. અહીંયા વોટરપ્રૂફ જોઈએ છે કે પાણી અંદર ના જવું જોઈએ એમાં, એટલે એના માટે ગ્લાસની ને એવી પ્રોવિઝન કરતા હોઈએ છે, એ લોકો કરતા હોય અહીંયા. અને થોડુંક પ્રેશર રાખે, ધ્યાનમાં રાખીને એવી રીતે લાઇટનિંગ બનાવતા હોય છે. તો ઇટ રિક્વાયર્ડ, તમારી રિક્વાયરમેન્ટ ક્યાં છે અહીંયા ગમે ત્યાં અલગ અલગ રિક્વાયરમેન્ટ ઉપર અમુક ફેક્ટર્સને આપણે ધ્યાનમાં રાખતા હોઈએ છીએ. ઓકે. What are the advantage of correct illumination? So production factor increases. હવે તો ખરેખર બધે એલઈડી લાઇટ્સ જ આવી ગઈ છે કે જે એનર્જી કન્ઝપ્શન ઓછું કરે છે, એટલે પ્રોડક્શન ફેક્ટર ઇન્ક્રીઝ થાય, એટલે બધા એ જ એલઈડી લાઇટનો જ યુઝ કરે છે. એક્સિડન્ટ ડિક્રીસીસ, એટલે જો પ્રોપર લાઇટ આપેલી હોય તો એક્સિડન્ટના ચાન્સીસ બહુ ઓછા થઈ જાય છે. અને વેસ્ટેજ ઓફ પ્રોડક્ટ ડિક્રીસીસ. ઓકે. હવે તો જો આપણે પ્રોડક્ટની વાત કરીએ કે એડવાન્ટેજ ઓફ કરેક્ટ લાઇટિંગ શું છે, તો કે પ્રોડક્શન ફેક્ટર ઇન્ક્રીઝિસ, એટલે કે આપણી પ્રોડક્ટિવિટી છે, પ્રોડક્શન કરતા આઈ કેન સે ધ પ્રોડક્ટિવિટી ફેક્ટર્સ કે જે આપણે રિક્વાયરમેન્ટ છે અને એ રિક્વાયરમેન્ટની સામે જે આપણે પ્રોવિઝન કર્યું છે એ આપણે પ્રોડક્ટિવ રહે, એટલે એ આપણા માટે સારું રહે, એ વસ્તુ ઇન્ક્રીઝ થઈ શકે છે. એક્સિડન્ટ ડિક્રીઝ થઈ શકે છે, હા, ક્યાંક આપણે ગોથા ખાવું પડવું. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઓડિટોરિયમ જે હોય, ઓડિટોરિયમની અંદર સ્ટેજ ઉપર ન હોય લાઇટ્સ અને અંધારું થોડુંક એવું થઈ ગયું હોય તો એક્સિડન્ટ થાય. એક્સિડન્ટ દેટ ડઝન્ટ મીન્સ કે એક કાર ને એક બાઇક અથવા બે કાર ભેગી થવી જોઈએ એને જ એક્સિડન્ટ કહી શકાય. ઇટ કુડ બી એનીથિંગ, રાઈટ. વેસ્ટેજ ઓફ પ્રોડક્શન ડિક્રીઝિસ, કે ઓકે, જે સરસ સુટેબલ જગ્યા ઉપર સુટેબલ વસ્તુ આપી હોય તો આપણો વેસ્ટેજ ઓછો થાય. એકચ્યુઅલી નોટ અબાઉટ પ્રોડક્ટ્સ. ઓકે, so these are the basic symbols. આ બધા બેઝિક સિમ્બોલ તો ખાલી પેલામાં યુઝ થતા હોય, આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન જે આપ્યું હોય ચાર્જર ને બલ્બ્સ ને એની ઉપર, તો એ જગ્યા ઉપર આ બધા યુઝ થતા હોય, જેનાથી આપણે શું છે, આપણે ખ્યાલ પડે કે ભાઈ આમાં શું છે ને શું નથી. હા સર, છે પેલાના છે બલ્બ હતા તે ફૂટી જતા, એટલે વેસ્ટેજ ઓફ પ્રોડક્ટ થઈ ગયું. ઇલ્યુમિનેસ મેઝરમેન્ટ, લક્સ મીટર યુઝ કરવામાં આવે છે મેઝરમેન્ટ કરવા માટે ઇલ્યુમિનેશનનો. તે 5% સુધીની એક્યુરસી આપે છે અને 10,000 લક્સ સુધી તે યુઝ કરી શકાય છે. તો ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ લાઇટ સોર્સ માટે ડિફરન્ટ કરેક્શન ફેક્ટર યુઝડ થાય છે. અનુ, હા સર, ને ના આના રિપીટ કર ને. ઓકે સર.
ઇલ્યુમિનેશન મેઝર્ડ કરવા માટે લક્સ મીટરનો યુઝ થાય છે, જે 5% સુધીની એક્યુરસી આપે છે અને 10,000 લક્ષ સુધી મેઝર કરી શકે છે. તો ડિફરન્ટ ટાઈપના જે સોર્સ યુઝ કરી તો તેની માટે ડિફરન્ટ કરેક્શન ફેક્ટર યુઝ કરવામાં આવે, અલગ અલગ ટાઈપ્સ ઓફ લાઇટ એન્ડ લેમ્પ્સ માટે. ઓકે, તો આ કેવું છે કે આપણે ઇલ્યુમિનેશન જો મેજર કરવું હોય તો યુ કેન સે કે તમારા વોલ્ટ કેટલા છે એની ઉપરથી તમે ઇલ્યુમિનેશન મેજર કરશો, બરાબર? વોલ્ટ તો એ લોકો આપે છે તમને કે આટલા ઉપર આ ચાલે છે, પણ દરેકનું ઇલ્યુમિનેશન જે છે એ અલગ અલગ રહેશે, બરાબર? 20 વોલ્ટની ફ્લોરોસન્ટ હોય તો એનું ઇલ્યુમિનેશન અલગ છે, એની એલઈડી હોય તો અલગ છે, એલઈડી સિસ્કાની હોય તો અલગ છે, એલઈડી હેવલ્સની હોય તો અલગ છે, અને એલઈડી મેડિક એનાની હોય તો અલગ છે, બરાબર? તો એના માટે મીટર જે છે એ ઇલ્યુમિનેશન મીટર છે. વી હેવ ધીસ ગયા વખતે જે ગ્રીન બિલ્ડિંગ પ્રોજેક્ટ હતા એ લોકો યુઝ કર્યું, આપણી પાસે આ છે ઇલ્યુમિનેશન મીટર. and we check that કે કેટલું ઇલ્યુમિનેશન કઈ જગ્યા ઉપર કઈ વસ્તુથી મળે છે. ઓકે, These are the correction factors of lux meter and different types of not required. Okay, illumination measurements. Accuracy of reading should be ensured by using accurate illumination meter for measurement. એટલે સરખું accurate illumination meter use કરવું જોઈએ. Sufficient number and arrangement of measurement point within the interior. Proper position. અનુ this is not required for us. આપણા માટે રિક્વાયરમેન્ટ નથી, બરાબર? Okay, sir. Okay, this is what we require. Recommended illumination levels એટલે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ બિલ્ડિંગ્સ એન્ડ કેન્ટીન્સ ને તે બધા હોય તેની માટે કેટલું ઇલ્યુમિનેશન હોવું જોઈએ એવરેજ તે છે. જનરલ ફેક્ટરી એરિયા કેન્ટીન્સ માટે 150 લક્સ જેટલું, ક્લોક રૂમ્સ માટે 100 લક્સ, જનરલ લેબોરેટરીઝ માટે 300 લક્સ. એટલે આ કઈ રીતે લક્ષ? that what does it mean? Does it mean કે per a unit cross section area? યસ સર. It means કે આ એક યુનિટ ક્રોસ સેક્શન એરિયાની વાત કરે છે, આખા રૂમની વાત કરે છે કે યુનિટ ક્રોસ સેક્શન એરિયાની વાત છે? યુનિટ ક્રોસ સેક્શન એરિયા સર. લક્ષ કેનો યુનિટ છે? ઇલ્યુમિનેશનનો. ઇલ્યુમિનેશન કેમાં મેજર થાય છે? લક્ષમાં થાય છે, પણ એ કઈ રીતે થાય છે? સર લક્સ એન્ડ લ્યુમેન પર મીટર સ્ક્વેરમાં થાય. Exactly, lumen per meter square. It is purely dependent on your surface area. તમારો એરિયા જે છે ઈ કેવડો છે એની ઉપર. પછી એવું નથી કે કેન્ટીન હોય એટલે લાગે કેન્ટીનમાં 150 મેન્ટેન કરી દેવાનો, એટલે આ ખૂણો જાય તો ખૂણામાં અંધારું હોય, વચ્ચે બેઠા હોય તો અજવાળું હોય. It's not like that. It's for particular square area. એ પર્ટિક્યુલર સ્ક્વેર એરિયામાં મેન્ટેન કરવાની વાત છે આટલું illumination. Okay, recommended for the general office, public office, small shops. Very good. Okay. Okay, just go with this. ઓકે સર. લાઇટિંગ સેફટી ડસ અને ડોન્ટ. સો કોન્ક્રીટ ફ્લોર્સ અને વોલ્સ છે હોય તેનાથી દૂર રહેવું જોઈએ, કેમ કે જે લાઇટ હોય, જે કરંટ હોય તે ડાયરેક્ટલી મેટલમાંથી ટ્રાન્સફર થઈ જાય. ઓપન એરિયાને અવોઇડ કરવું જોઈએ. જો તમે ગ્રુપની અંદર હોય તો ત્યાંથી અલગ થઈ જવું જોઈએ, એટલે જે વધારે મોટું થઈ શકે એક્સિડન્ટ એનાથી બચી શકીએ. Okay.
જો કાંઈ પણ એવો અનાઉન્સમેન્ટ કરવામાં આવે કે અહીંયા બહુ ખતરો છે તો ત્યાંથી દૂર વહી જવું જોઈએ. ડોન્ટ એટલે ડીસીસ અને બાથ અને શોરનો યુઝ ન કરવો જોઈએ. લાઇટનિંગમાં મેઇન પર્પસ એટલો જ હોય છે કે તમે સેફલી એને ટ્રાન્સમિટ કરો. એનું રીઝન છે કે એક લાઇટનિંગ જે છે એ એક એવી વસ્તુ છે કે જે આમ જોઈએ તો ઇલેક્ટ્રિસિટી ભેગું જ્યારે ડીલ કરો ત્યારે ઇટ માઇટ કોઝ યુ સમ પ્રોબ્લેમ ઓલ્સો. જો એમાં લીકેજ થાય તો શોર્ટ સર્કિટ અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટના ઇસ્યુઝ થઈ શકે છે. અને કોઈક વાર જો આપણે ટચ કરી લઈએ એઝ અ હ્યુમન બિંગ તો આપણે હેલ્થને પણ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. કોઈક વાર માઇનર ટચ આવી ગયો તો બચી જઈએ, બટ કોઈ વાર મેજર જો થઈ ગયું તો પછી it creates a problem. I think all of us have experienced that at least once. કદાચ એકવાર તો આપણે શોર્ટ સર્કિટ ખાધો જ હશે લગભગ બધાએ. એન્ડ we'll try that we don't do it again and again. આપણને દર વખતે આવું ન થાય આપણી ભેગું એવું ટ્રાય કરીએ. અને જ્યારે આ લેવલ વધી જાય શોર્ટ સર્કિટનું ત્યારે ઇટ માઇટ કોઝ અ ડેથ ઓલ્સો. ઇનિશિયલી જ્યારે તમને શોક તમારા બોડીમાંથી ટ્રાન્સફર થતો હોય ત્યારે તમારી હાર્ટબીટ્સ અને હાર્ટ રેટ્સ જે હોય છે એને ચેન્જીસ કરતા હોય છે, બાકી કોઈ ઓલું નથી. બીજું પ્રિકોશન્સ અને સેફટીમાં એ ધ્યાન રાખવાનું કે લીકેજીસ હશે તો એ શોર્ટ સર્કિટ થવાના ચાન્સીસ તો રહી છે, એ તો ઓકે છે, બટ એનાથી તમારા પાવર કન્ઝપ્શન છે એ પણ વધી જાય. જ્યારે લીકેજ હોય ને ત્યારે વાયરિંગ ઇસ્યુઝ હોય તો વાળે ઘડીએ ક્યાંક બીજા પ્રોબ્લેમ્સ થવાથી તમારા ફ્યુઝ ને એવા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જે છે એને પણ ડેમેજ થઈ શકે છે. અને ફ્યુઝ જો ડેમેજ ન થાય તો તમારા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ડેમેજ થઈ જાય છે. એટલે આવી બધી વસ્તુને પણ ખાસ ધ્યાનમાં લેવી પડે છે. બરાબર, એટલે વોટર સોર્સિસથી ટૂંકમાં એને આઇસોલેટ કરીને રાખવું જોઈએ. પછી ઝાડવા ઉપરથી કાઢી લઈએ અને ઝાડવામાં ભરાવી દઈએ વાયર્સ. ધીસ ઇઝ નોટ ગુડ એન્ડ રાઇટ પ્રેક્ટિસ. ઓલ્ધો ધીસ હેઝ બીન ડન સિન્સ અ લોંગ અગો, બટ એ રાઇટ પ્રેક્ટિસ નથી. Lighting requirements. Factor considering to design lightning schemes. Okay, illumination level, glare, shadow, space height ratio, mounting height of the lamp, area to be illuminated, color of surrounding walls, movement of the object, utilization factor and depreciation factor. એટલે જો કયા કયા ફેક્ટર અફેક્ટ એકચ્યુઅલી છે ને તારે છે આ બધી વસ્તુને એક્સપ્લેન કરવાની હતી. આ 9 ફેક્ટર જે છે એ જ આપણે રિક્વાયર્ડ ફેક્ટર્સ છે અત્યારે ખરેખર. કાંઈ વાંધો નહીં, હવે આપણે વાત કરીએ એની ઉપર. તો ઇલ્યુમિનેશન લેવલની જો વાત છે તો ઇલ્યુમિનેશન લેવલ આપણે કઈ પ્રકારનું જોઈએ છે અને કઈ પ્રકારનું મળે છે એની એક ફેક્ટર છે કે જે આપણે ધ્યાનમાં રાખવો પડે છે. પછી એને ગ્લેર અને શેડો એની ઉપર કેવો થાય છે. ઇલ્યુમિનેશન આપણે કોઈ પણ વસ્તુને દેતા હોઈએ તો એનો જે શેડો છે એ શેડોને ઓવરકમ કરવા માટે આપણે એંગલ્સનું ધ્યાન ખાસ રાખવું પડે કે ઓન વિચ એંગલ એન્ડ ઓન વિચ એટ વિચ પ્લેસ વી આર પ્લેસિંગ એની બલ્બ્સ ઓર એનીથિંગ. શેડોનું ક્રાઇટેરિયા કોઈને ખબર છે? વોટ આર ધ શેડો? લોંગ અને હાર્ડ શેડો કઈ રીતે ક્રિએટ થાય? શેડો ક્યારે ક્રિએટ થાય? લાઇટ હોય તો શેડો તો ક્રિએટ થવાનો જ છે, બરાબર. 12 વાગ્યા અત્યારે તડકામાં આપણે જઈએ તો આપણો શેડો ક્યારે મેક્સિમમ હશે ને આપણો શેડો ક્યારે મિનિમમ હશે? ક્યાં નજીક હોય ત્યારે? લાઇટ ની નજીક. હું બહાર કહું છું, બહાર સન ની વાત છે, આપણે એની નજીક નથી જવાનું. સન ઇઝ અ પોઈન્ટ સોર્સ, આપણે એની નજીક નથી જવાનું. આગળ જેટલા છે એટલું મેન્ટેન રાખવાનું. સર સન જ્યારે આપણી ઉપર હોય ત્યારે નાનો શેડો હોય. એક્ઝેક્ટલી બરાબર વાત છે કે જ્યારે સન જે છે એ એક્ઝેક્ટ ટોપ ઉપર હોય ત્યારે મિનિમમ હશે આપણો શેડો, અને જેમ ઇન્ક્લિનેશન ચેન્જીસ થતા જશે એમ શેડો પણ ચેન્જીસ થતો જશે આપણે. તો અકોર્ડિંગલી સેમ થિંગ માઇટ બી હેપનિંગ વિથ અવર લાઇટનિંગ ઓલ્સો. આપણો સોર્સ જે છે એ સોર્સની એક્ઝેક્ટ નીચે આપણે ઊભા હોય તો શેડો જે છે એ ઓછો રહેવાનો છે.
અને જેમ જેમ આપણે એનાથી આઘા થતા જઈએ એટલે કે એક એંગલ ક્રિએટ કરતા જઈએ 90 ડિગ્રી થી અલગનો, તો શેડો જે છે એ પડતો વધી જાય છે આપણો. બરાબર છે. રાઈટ નાઉ વી કેન સી ધીસ. જો આ કઈ રીતે અરેન્જ કરેલું, તમારો શેડો મિનિમાસ થી કરી છે એટલે જ કહું નથી આ લોકો જોવે છે એટલે ઈ વાત છે કે દેખાતો નથી. એવી જ રીતે ડિઝાઇન કરેલો છે, લાઇટ્સ ને એવી જ રીતે રાખેલી છે કે શેડો જે છે એ મિનિમાઇઝ થી કરી શકાય આપણે. કારણ કે અ ગુડ આર્કિટેક્ટ, એક સારો આર્કિટેક્ટ હોય ને ઈ પણ દઈ કે કઈ જગ્યાએ કેટલી લાઇટ આવશે એટલે તમારે કઈ જગ્યાએ એનો ધ્યાન રાખવાનું છે. સેકન્ડ ઈ છે કે સ્પેસ અને હાઇટ નો રેશિયો જે છે એટલે કે તમારી જગ્યા છે અને એનામાં તમે કેટલી ઊંચાઈએ તમારી લાઇટ આપો છો એ બેનો જે રેશિયો છે એ પણ બહુ રિક્વાયર્ડ છે. જેમ તમે લાઇટ ઊંચી જતી જાય એમ એનો જે સ્પ્રેડ છે એ વધતો જાય છે, પણ ઇન્ટેન્સિટી છે એ પાછી ઘટતી જશે. સ્પ્રેડ ભલે વધતી જાય, ઇન્ટેન્સિટી ઘટતી જશે, તો એની રેશિયો ઉપર પણ ડિપેન્ડન્સી છે. આપણે દોસ્ત ઈ પાછું જો એ જ પ્રશ્ન છે કે તારી પાસે કઈ લાઇટ છે, કઈ એની ઇન્ટેન્સિટી કેટલા વોલ્ટ ની છે અને કેટલું એમાં ઇલ્યુમિનેશન છે. 3x5 નો એટલે મીટરમાં કે છે ફૂટમાં? મીટરમાં. હા એમાં છે ને એમાં તારે 20 વોલ્ટની બે એલઈડી જોશે 10 ફૂટ ઉપર એટલે 3 મીટર એટલે તારું ઇલ્યુમિનેશન મેન્ટેન થઈ જાય. હાઈટ નું કહું છું ભાઈ, હાઈટ 3 મીટર જ હું કહું છું પ્રોવાઈડ કરવાનું. છત ઉપર જ ને એટલે આમ બાકી લાઈટ ક્યાં હોય? આમ સીલિંગ થી થોડીક નીચે. ક્યારે આપણે એવું કરીએ? દિવાલમાં મૂકી હોય ત્યારે. યાર એ હોટલ ની વાત અલગ છે, તું રૂમ ની વાત કરે એની વાત અલગ છે. એટલે તો પ્રોવિઝન્સ કઈ છે આની અંદર ઈ જ પ્રોવિઝન્સ કઈ છે. હવે બીજી વાત, આર્કિટેક્ચરલ ડિઝાઇન ની જયારે આપણે વાત કરતા હોઈએ, ઉપર ગંધારું છે આખું જોવા જેવું જ નથી, તો તમે શું કરી શકો કે લાઇટ ને રોક્સ થી નીચે લઈ અને ઉપરનું જે છે ને એ ઇલ્યુમિનેશન હાવ ડાર્ક થઈ જાય અને નીચેની ઇલ્યુમિનેશન દેખાય એવું પણ તમે કરી શકો છો. અને એના માટે યુઝ્યુઅલી માણસો કઈ રીતે કરે છે કે એમાં વાયરિંગ ને બધું ડક ને એ બધું બહાર જ રખડતું હોય, એ કઈ અંદર દેખાય જ નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે મોલ્સ ની અંદર જાઓ, રિલાયન્સ મોલ ની અંદર જાઓ તો ઉપર તમે જોજો ડક બક બધું બહાર જ છે, ત્યાં કાંઈ એના ઢાંક્યું જ નથી, પણ તમે ઉપર જોવાના જ નથી. એવી રીતે એને પ્રોવિઝન કર્યું છે. લાઇટિંગ એવી રીતે ગોઠવેલી છે કે તમે ઉપર ઈ જેવું છે એવું તમને જોવામાં રસ નથી. તો સ્પેસનો આઈડિયા જો મત થઈ ગયો ને હે સ્પેસનો આઈડિયા રેશિયો છે ના સ્પેસ તારે કઈ સ્પેસ નો એરિયા આવે અને હાઈટ જે છે એ તો લેન્થ માં છે. સ્પેસમાં સ્પેસ આઈડિયા છે મતલબ શું થાય? એટલે પણ 3x4 5 થયો ને તારે 5 તેરી 15 થયો તો 15 સ્ક્વેર મીટર નો તારો એરિયા છે. બરોબર છે. એની સામે હાઈટ તું કેટલી આપો છો એનો રેશિયો નથી કાઢવાનો, પણ એટલે એના રેશિયો જ્યાં આપ્યો હોય એનો મતલબ એવો નથી કે તમે ભાંગી નાખો વસ્તુ. સમજે છો વસ્તુ? રેશિયો ઓવર છે ને કે એક મીટર મારવું બરાબર છે, પણ રેશિયો ની જ્યારે વાત આવી હોય એનો મતલબ એવો નથી કે તમે ગમે ત્યારે એને ભાંગી દો. ભાગવાની વાત ને તો હું તને ઈ જ કહું છું કે એટલે ભાંગવાની વાત નથી કરતા. આપણે વાત શેની કરીએ છીએ કે સ્પેસ તારી જેમ વધતી જાય અને હાઈટ તારી વધતી જાય તો તારે ઇલ્યુમિનેશન જે છે એને ઇન્ક્રીઝ કરવું પડે. જનરલી આમાં થાય જ નહીં કઈ. જનરલી પણ રિક્વાયરમેન્ટ ઉપર હોય. આમાં કોઈ એવો રેશિયો આ કઈ આઈએસ કોડ થોડો છે પ્રોવિઝન. આ તો તને ગમે એવું કરી શકે, પણ તારી રિક્વાયરમેન્ટ શું છે ઈ આની ઉપર ડિપેન્ડ થતી હોય છે. મને જનરલી જે રેસિડેન્શિયલ બિલ્ડિંગ હોય જનરલી હું તને ઈ કહું, જનરલી 22 વોલ્ટ ની તને કહી તો દીધું કે યાર 20 વોલ્ટ ની તું બે લાઈન મૂકી દે એટલે જનરલી તારી રિક્વાયરમેન્ટ જે છે ઈ ફૂલફિલ થઈ ગઈ. બરાબર? રેશિયો નહીં થાય. રેશિયો લખો જેમ રેશિયો નો આવે કોઈ.
કેસ અને હાઈટ નો રેશિયો ના થાય. જ્યાં વસ્તુ સ્ક્વેર મીટરમાં છે અને તો મીટરમાં આપ એનો રેશિયો કઈ રીતે થાય? બોલે એવું નહીં કે ભાઈ 500 કિલોમીટર હોય તો એક એક્સપ્રેસ આપણું તો એની મિનિમમ હાઈટ છે એ 2.1 મીટર અથવા 4 મીટર. પછી શું કરવાનું? રેસિડેન્શિયલ બિલ્ડિંગ માટે સ્પેસ હોય રેશિયો લેવો હોય. અરે યાર આ કઈ થોડુંક આ બિલ્ડિંગ બનાવે છે તું આ વસ્તુને સમજતો નથી. તું 10 વોલ્ટ ની મૂકી દે તો એકય નો એટલે તારે 5 જોઈએ લાઈટ કે 6 જોઈએ યાર. ઇલ્યુમિનેશન ચેન્જીસ વિથ લાઇટિંગ કન્ડિશન્સ. ઈ એક વસ્તુ ઉપર થોડું ડિપેન્ડન્ટ છે યાર. હા બસ. હું માર ન સમજો આમાં મારી પાસે જવાબ નથી. આઈ ડોન્ટ હેવ આન્સર ફોર ધીસ. ઓકે ઓકે માઉન્ટિંગ ધ હાઇટ ઓફ લેમ્પ એટલે કે તમે માઉન્ટિંગ હાઇટ છે લેમ્પની એ ક્યાં છે એની ઉપર પણ ડિપેન્ડન્સી છે. જો લાઇટનિંગ જે છે એને તમે નીચે લેતા જાઓ તો ઇન્ટેન્સિટી જે છે તમારી એટ પર્ટિક્યુલર એરિયા એ સારી થતી જશે પણ એનો સ્પ્રેડ જે છે એ કોન્સન્ટ્રેટ થતો જશે. એટલે કે એનો એંગલ જે સ્પ્રેડ હતો એ કેવો થઈ ગયો? કોન્સન્ટ્રેટ થઈ અને ઓછો થઈ ગયો. બરાબર છે. હવે એની જ ઉપર એરિયા ટુ બી ઇલ્યુમિનેટેડ કેટલો એરિયા છે એ તમારે એમાં કવર કરવો છે ઇલ્યુમિનેશન માટેનો તો એની ઉપર ડિફર થાય છે. અત્યારે એરિયા જે છે આપણો તો એ એરિયા પ્રમાણે 3 ને 3 6 7 8 9 10 10 એક લાઇટ જે રિક્વાયર્ડ હતી તો 10 છે અને 10 ની અંદર પાછી 4 બીજી છે ટ્યુબ્સ ત્યારે ઇલ્યુમિનેશન બટ આ જ વસ્તુ જો તમારે રેસિડેન્શિયલ રિક્વાયરમેન્ટ માટે હોત તો આટલી લાઇટ્સની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. બરાબર તો તમારે આટલી બધી લાઇટ્સની રિક્વાયરમેન્ટ નથી તો તમે ના યુઝ કરી હતી એને. ઇટ ડિપેન્ડ્સ કે તમારી રિક્વાયરમેન્ટ કઈ છે. સેકન્ડરી એની ઉપર પણ ડિપેન્ડ કરે કે તમારા ઓપનિંગ્સ કેટલા છે. બરાબર અત્યારે ઓપનિંગ્સ તમારી પાસે છે તો તમે એને કન્સિડરેશનમાં લેવાના છો કે ત્યાંથી પણ લાઇટ તમને મળવાની છે. બરાબર જો ઓપનિંગ્સ ના તો ક્યાંયથી તમને લાઇટ મળતી નથી તો ઇલ્યુમિનેશન લેવલ અલગ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કોન્ફરન્સ રૂમમાં ઉપર જાઓ કે જ્યાં લાઇટ આવતી જ નથી ક્યાંયથી ત્યાં ઇલ્યુમિનેશન નું જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એ અલગ છે. અહીંયા લાઇટ્સ વધારે હશે. અમાઉન્ટ વધારે હોય કે ન હોય પણ એનો જે લક્ષ જોતો હોય એ વધારે આર્ટિફિશિયલી વધારે લેવો પડે. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા જ લાઇટની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ જ વસ્તુ તમે 5th ફ્લોર ઉપર જાઓ તો લાઇટની રિક્વાયરમેન્ટ ડિફરન્ટ થઈ જવાની છે. પછી કલર ઓફ સરાઉન્ડિંગ વોલ સફેદ દિવાલ હશે તો રિફ્લેક્શન મેક્સિમમ હશે અને બ્લેક વોલ હશે તો રિફ્લેક્શન 0 થઈ જાય છે. એટલે ત્યારે એબ્ઝોર્પ્શન બહુ વધી જાય છે તો તમે લાઇટ ગમે એટલી પ્રોવાઈડ કરો પણ એ બહુ બધી રિફ્લેક્ટ ના થાય એ ડીમ જ લાગે તમને. બરાબર અંધારિયું રહે. પછી મોમેન્ટ ઓફ ઓબ્જેક્ટ્સ એમાં ઓબ્જેક્ટ્સ જે છે તમારા એની મોમેન્ટ કેટલી છે. વેર હાઉસીસ ને એવી બધી જગ્યાઓ હોય તો અહીંયા તમારા મોમેન્ટ ને એ બધું ક્રિએટ થતું હોય તો તમારે ધ્યાન રાખતા હોય કે ભાઈ મોમેન્ટ છે અહીંયા તો આવી રીતે આપણે વધારે દેવી પડે કારણ કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવાનું છે આપણે ગોતવાનું છે બધું કામ જોઈએ છે એવી રીતે લાઇટનિંગ કરતા હોય છે. નંબર ઓફ પીપલ્સ પણ વધી જાય. ફોર એક્ઝામ્પલ મોલ્સ ની અંદર જ્યાં નંબર્સ ઓફ પીપલ વધી જાય છે એટ ધેટ પ્લેસ યુ નીડ ટુ ગીવ મોર ઇલ્યુમિનેશન. બરાબર અહીંયા તમે સર 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 અવાજ નથી આવતો તમારો. સર સર
हेलो। ઓકે, સ્ક્રીન દેખાય છે તમને? ના સર. ના આપણે ક્યાં સુધી ચાલુ હતું? સર હમણાં જ વયું ગયું થોડીક વાર પહેલા. ઓકે. Okay, so you can continue with the types of light. સર મેં ફેક્ટર્સ લો સર. હા, સર મેં ફેક્ટર્સ છે ને તે એક્સપ્લેન કર્યા હતા પણ પીપીટી ની અંદર નહોતા ને બહુ મોટી થઈ જતી હતી ને એટલે. કઈ વાંધો નહીં. ઠીક છે. ઓકે, તો આનું પ્રેઝન્ટેશન આપણે અહીં સુધી જ રાખીએ. આપણે બીજાના પ્રેઝન્ટેશન લેવાના છે. એટલે there are few types of lights also. Types of light જે છે, lightning controls જે છે, emergency છે, light savings છે. હવે નેચરલ લાઇટનિંગ જે છે એ આઈ થિંક બધાએ કર્યું તો હશે, તો હું નેચરલ લાઇટનિંગના પ્રિન્સિપલ્સ ને એ બધું બીજાનામાંથી લેવા માંગીશ પ્રેઝન્ટેશન. બરાબર છે. We will continue with our presentation in our next lecture also. You can give your attendance and then you can leave. સર હા નો સર કાંઈ ચેન્જીસ નથી કરવાના ને? ના કન્ટિન્યુ. ઓકે, નો ચેન્જીસ રિક્વાયર્ડ. ઓકે સર, થેન્ક યુ સર.